ನಗರದ ಉರ್ವ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ 2026 ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತ ವಿರಾಸತ್ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಆಚರಣೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಡಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾ ಕೀರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಲನಾಗಿಡು ಉಜ್ವಲ ಮಾಡು halls of learning we rise each day, guided by wisdom, humility lights our way. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅಲೆಗ್ರೋ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಎಂಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೆಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಿಎ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬಿ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ ದೇಶವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. The Indian growth story actually started in 1992 post-independence. We had a beautiful and a magnificent economic story for almost uninterruptedly 1700 years. From 200 BC to the 17th century, India contributed between 30 and 20% of the world GDP. And that was the golden period, and that's how India was known as the, golden bird. The golden period for India lasted for almost 1800 years, which is, if you look at the Western world, the American story is only 200 plus years. The European story is only 500, 600 years. And many of this so-called Western developed world ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಕೆಇಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಸಿಎಸ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿನಯ ಸೊರಕೆ ವಹಿಸಿದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅದರತ್ತ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರು. Today marks not just the end of a chapter, but the beginning of a whole new story. Each of us arrived here with different dreams, different struggles, and different paths. But today, we stand together, united by what we have achieved. Graduation is often described as a finish line, but in truth, it is a starting point. It's the moment where the lessons we have learned are finally put to the test, not in exams, but in life. We have spent years preparing for this, sometimes doubting ourselves, sometimes pushing beyond what we thought we were capable of, and yet here you are. Along the way, we didn't just gain knowledge, we gained resistance, resilience. We learned how to fail and try again. You learned how to work together, how to adapt, and how to keep going even when things felt uncertain. Those lessons will matter far more than any grade or certificate. As you step into the future, it's natural to feel excited. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಿ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನ ಮಂಡಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಧನೆಗಳು, ಪ್ರಗತಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. It is with great pride and deep sense of responsibility that I present before you the annual report of the SCS First Grade College Mangaluru
for the ongoing academic year 2025-26. The year has been one of growth, transformation, and consolidation, guided by our institutional theme for the academic year 2025-26, Together Towards Transformation. The institution has made significant strides in academic excellence, quality enhancement, infrastructure development, and holistic growth of our students. Institutional profile. The total student for the academic year 2025-26 as on date stands at 391, comprising of 193 female students and 198 male students. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಆನಿಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಬೃಂದಾ ಜಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಬೃಂದಾ ಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. When I came there, the hospitality that they showed to me, the teaching faculty, non-teaching faculty, the receptionist over there, it could be everyone. How they greeted me, how they invited me to the college. That's what actually made me feel that, okay, I can join this college, I can study here, I can achieve my dreams here. That's when I decided and I stepped into this college. Then it was a wonderful journey. We had many ups and downs. First year we were a very few bunch of students and a very few bunch of lecturers, and that time is just like a beautiful memory. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡಿದವು. It's time to trade the textbooks for the spotlight and the show. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಜೋಲ್ಲಾರೆ ನಾನಲ್ಲ ಜೋರು ಹುಷಾರಲ್ಲಾರತ लिपट के पागल मुझे बनाए नंजगुल के सिर के बड़ी मुटकल के अलगे ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರಾದ ಶ್ರೀ ದೇವಿ, ಎಸ್ಸಿಎಸ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವಿನಯ ಡಿಸೋಜಾ, ಎಸ್ಸಿಎಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಹೆಲೆನ್ ಲೋಪೋ, ಸೊರಕೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಝಾನ್ಸಿ, ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಗರ್, ಪ್ರವೇಶಾಧಿಕಾರಿ ಯಶ್ವಿನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬಿಬಿಎ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ತಿಲಕ್ ಗೌಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಫಾತಿಮತುಲ್ ಅಜ್ಮಿ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುದೀಪ್ ರೈ ಅವರು ವಂದಿಸಿದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರಿಷತ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಶರಸಾಲ್ಯನ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.